Some cringe when they hear the term New World Order, despite all of these prominent people using it. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. The world that maybe some people dreamt of at that conference back in Bournemouth, when it looked as if maybe history would end, that liberal democracy would triumph, that free market economics would slowly progress, and we'd have a new world order. We are part of a new world order. And as the recently departed Admiral William J. Crowe once said, it's long on new and it's short on order. Walter Isaacson wrote a wonderful book about some of the wise men who helped shape the New World Order following the Second World War. As we devise a way forward in Iraq, I urge the international community to embrace its responsibility for creating that new world order. A new world order based upon collective action. The transatlantic partnership was never just the foundation of our security. It was the foundation of our way of life. It was forged an experience of the most bitter and anguished kind. Out of it came a new Europe, a new world order, a new consensus as to how life should and could be lived. And just like that, it was gone. It was a new world order. That's what President George H. Bush said. About the new world taking shape around us, about the prospects for a new world order now within our reach. In the coming weeks, I'll be talking in some detail about the possibility of a new world order emerging after the Cold War. But today, I want to discuss another aspect of that order. You see, as the Cold War drew to an end, we saw the possibilities of a new order in which nations work together. It refers to new ways of working with other nations to deter aggression and to achieve stability. As old threats recede, new threats emerge. The quest for the new world order is in part a challenge to keep the dangers of disorder at bay. साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत के बढ़ते सामर्थ्य के साथ ही विश्व में भारत की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। संकट के घेरे में थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुई। इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी। उस वर्ल्ड वॉर के बाद Walter Isaacson wrote a wonderful book about some of the wise men who helped shape the New World Order following the Second World War. The Second World War. The Second World War. The Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसने आकार लिया। আপনি কেমন দেখেন যে আজ থেকে 50 বছর পরে, সোশ্যাল বছর পরে সোশ্যাল বিজনেস সোশ্যাল সংক্ষেপের বিষয়টা হলো যে এইটা সোশ্যাল বিজনেস থেকে কথাটা এসছে, আমরা একটা নতুন বিশ্ব গড়ব, একটা নতুন বিশ্ব গড়ব। এই বিশ্ব শেষ, এই যে সভ্যতার কথা, এই বিশ্ব দিয়ে এটা দিয়ে চলতে পারবে না। আপনি চেষ্টা করতে থাকবেন, বক্তৃতা করতে থাকবেন, এখানে টুকরা করবেন, কিন্তু বাঁচতে পারবেন না। শেষ, ইটস ফিনিশ। এটা 100 বছরের কথা না, 200 বছরের কথা না, এটা কয়েক বছরের কথা, এর মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।
ওসমানীয়দের একটা সময় একটি বিশ্ব ব্যবস্থা কায়েম ছিল যারা প্রায় অর্ধেকেরও বেশি বিশ্বকে শাসন করত। যেহেতু সেটি মুসলমানদের সাম্রাজ্য ছিল তাই বাদবাকি ধর্মাবলম্বীদের তাদের আন্ডারই থাকতে হতো, কিন্তু বিষয়টি তারা পছন্দ করত না, বিশেষ করে ইহুদিরা। ইহুদিদের ধর্ম অনুসারে ওরা কিন্তু ওদের মসিহ ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য এখনো অপেক্ষা করছে। সুতরাং সেই মসিহ আসার আগে তারা কোনো রাজত্বকে প্রকৃত রাজত্ব হিসেবে মানে না। তাই ওদের থিওরি হলো এই যে বিশ্ব ব্যবস্থা কায়েম ছিল এটিকে পরিবর্তন করে নতুন একটি বিশ্ব ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। সেখান থেকে কথাটি এসেছে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ওরা সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং প্রথম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত করার মাধ্যমে ওরা প্রথম বিশ্ব ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। সেই আলোচনায় আর বিস্তারিত যাচ্ছি না। জার্মানির একটি ইহুদি পরিবার যাদেরকে রেড শিল্ড অথবা দ্য রথস চাইল্ড বলা হয়, এই পরিবারের 5 সন্তানকে 5টি স্থানে ব্যাংকিং সুদি সিস্টেম চালু করার জন্য পাঠানো হয়। যে সুদ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে সুদি কাজ কারবার করা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, কথাটির যথেষ্ট ওজন আছে। সন্তানের মধ্যে একজন ছিল নেথান রথসচাইল্ড, যাকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়, যে বলে ব্রিটেনের মানি সাপ্লাই যেই ব্যক্তি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সেই নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্রিটেনের মানি সাপ্লাই আমি করি। তার মানে বোঝালো ব্রিটেনকে সে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা বিভিন্ন যুদ্ধ বাঁধিয়ে মানুষদেরকে লোন দিত। অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ যুদ্ধে ব্যাটল অফ ওয়াটারলুর শেষে 1815-তে ইংল্যান্ডকে ধোকা দিয়ে তাদের মেজর বন্ডস এবং দামি দামি শেয়ার কিনে নেয়। এরপর থেকেই ইংল্যান্ড এই ইহুদিদের হাতে চলে আসে এবং ব্রিটেনকে সুপার পাওয়ার হিসেবে দাঁড় করায় সারা বিশ্বকে দাজ্জালি শাসন ব্যবস্থার আন্ডারে নিয়ে আসতে। এবং আমরাও বাঙালিরা সেই ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হয়েছি। বিশ্বের বেশিরভাগ জায়গা ব্রিটিশদের আন্ডারে নিয়ে আসা হয় এবং প্রায় অর্ধেক তাদের পরিকল্পনা সফল হয়ে যায়। কিন্তু এখন একটি মেইন কাজ বাকি, ইহুদিদের জন্য নিজস্ব একটি রাষ্ট্র গঠন করা। আর তাদের সবচেয়ে পবিত্র জায়গাটি তারা মনে করে জেরুজালেম। এবার তাহলে মিলিয়ে নিন কেন ইউরোপ থেকে ধরে ধরে এনে ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনে ঢুকিয়েছিল ব্রিটিশ এম্পায়ার। ব্রিটিশদের বেশিরভাগ ছিল খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বী। ইহুদিদের রাষ্ট্র তৈরি করতে তো ওদের ঠেকা পড়েনি, কিন্তু একটা সাম্রাজ্য দিয়ে যে দীর্ঘদিন যাবৎ সবাইকে শাসন করা যায় না এটা ওরা ভালো করে বুঝে গিয়েছিল। পাওয়ার ট্রান্সফার হয় আমেরিকায়, আমেরিকা সুপার পাওয়ার হয়। একের পর এক গোয়েন্দা আমেরিকার ভেতরে ঢোকানো হয়, গোয়েন্দা দিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে দখলে নেওয়া হয়। আচ্ছা, এবারে আমেরিকান পলিটিশিয়ানদের মুখে একই বলি বারবার আমরা লক্ষ্য করি, যেটা ভিডিওর শুরুতে দেখেছেন। আমেরিকান পলিটিশিয়ানরা এই ব্যাপারে এতটাই সিরিয়াস হয়ে পড়ে ওদের $1 বিলের পেছনে লেখা দেখতে পাওয়া যায় ল্যাটিন ভাষায় নোভাস অর্ডো সেক্লোরাম, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা। এবং তার উপর দেখতে পাচ্ছেন পিরামিড। পিরামিডের উপর কি রয়েছে? এক চোখ। হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন? যে সে এক চোখের হবে, দাজ্জাল। দাজ্জালকে ইহুদিদের সেই অপেক্ষিত মসিহ, যার জন্য সবকিছু তৈরি করা হচ্ছে, যাকে দিয়ে বিশ্ব শাসন করবে ওরা। $1 এই ডিজাইনটি করা হয়েছিল ফ্রি মেসন জর্জ ওয়াশিংটনের আমলে। ফ্রি মেসন একটি সিক্রেট সোসাইটি যেটি ইহুদিদের তৈরি করা। ইতিহাসে ইহুদিরা এরকম নাম বদলে বদলে অসংখ্য সিক্রেট সোসাইটি তৈরি করেছে। রোসিক্রুশিয়ানস, ফ্রি মেসনারি, ইলুমিনাতি। 1666-তে ছিল ডন মে, যার মেম্বার ছিল মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক, অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসকারী। তো আমেরিকাকে আমরা দেখতে পাই এই বিশ্ব ব্যবস্থাকে কায়েম করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠতে এবং বেশ জোরালো ভাবে। তাই কিন্তু আপনি দেখবেন ইসরায়েল দেশ তৈরি হওয়ার সাথে সাথে আমেরিকা স্বীকৃতি দিয়ে দেয় 11 মিনিটের মাথায়। ইসরায়েলের কিছু হলেই আমেরিকার পরাণ কাঁদে। ইসরায়েলের জন্য ফান্ড রেজ করে, তাদেরকে টাকা অনুদান দেয় বিভিন্ন উপায়ে। জো বাইডেন সে নিজেকে একজন জায়নিস্ট দাবি করে। তো এই সবকিছুই দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে পৃথিবীতে আসলে কি চলছে। এখন প্রশ্ন হলো বিশ্ব ব্যবস্থা মানে তো সবটা জুড়ে, পুরো বিশ্ব জুড়ে, তার মধ্যে বাংলাদেশে তো আছে। আমাদেরকে নিয়ে তাদের পরিকল্পনা কি, তাদের ভূমিকা কি? ব্রিটিশদের নতুন পলিসি অনুযায়ী ওরা মনে করে না যে আমাদেরকে ওদের ডিরেক্টলি শাসন করতে হবে বা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ডামি গভর্নমেন্ট, পুতুল সরকার বা পাপেট সরকারই তাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের মধ্যে থেকে এমন মানুষ বাছাই করবে লিডার হিসেবে যে তাদের হয়ে আমাদেরকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের আন্ডারে নিয়ে যাবে। তার মধ্যে একজন হলো মোদি, ডামি পাপেট সরকার। আমাদের তৃতীয় বিশ্বে ডিরেক্টলি হাত দেওয়ার ব্রিটিশ আমেরিকার তেমন প্রয়োজন নেই, ওই ডামি পাপেট দিয়েই আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো আমাদের বাঙালিদের মোদি ছাড়া আর কোনো শত্রু চোখেই পড়ে না। হ্যাঁ, ব্রিটিশ আমেরিকার নেতৃত্বেই মোদি তাদের নীতি অনুসরণ করে আমাদেরকে অত্যাচার করেছে, মুসলমানদেরকে বিশেষ করে, যেন মুসলিমরা পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠা না করতে পারে। আমরাও ধরে বসে আছি যে মোদি একমাত্র চক্রান্তকারী। মোদিরও যে গুরু ঠাকুর আছে, আমরা বর্ডার ক্রস করে ওই পর্যন্ত যেতেই পারিনি। আমাদের চিন্তা ভাবনা এতটুকু গণ্ডির মধ্যেই বন্দী, যার কারণে এখনো আমরা আমেরিকার থেকে সাহায্য চাই, তাদের কাছ থেকে সুষ্ঠু নির্বাচনের আশা করি, একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক কামনা করি, বোকার মতো। তো গত নির্বাচনে করেনি ওরা সুষ্ঠু নির্বাচন। হাসিনা ছিল মোদির ডামি, মোদি ছিল আমেরিকার ডামি। না হলে এত দীর্ঘদিন যাবৎ গদিতে ওদের কে বসিয়ে রাখে? 17 বছর হাসিনাকে, 15 বছর, তিনবার মোদিকে, ইসরায়েলের নেতানিয়াহুকে। কিভাবে? ব্রিটিশরা আমাদেরকে ছেড়ে গেছে কিন্তু শাসন ছাড়ে নাই। ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি অ্যাপ্লাই করে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, ভারত, মুসলিম, খ্রিস্টান, হিন্দুর মধ্যে দাঙ্গা, এভাবে ডিভাইড তো করেছে। আর রুল করছে সেকুলার গভর্নমেন্ট দিয়ে। আমাদেরকে বোঝাচ্ছে ওদের তৈরি করা সেকুলার ধর্মনিরপেক্ষ গভর্নমেন্ট বসালে
সকল ধর্মের মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। সেই কারণে আমি গত ভিডিওতে বলেছি আমেরিকান সমর্থিত কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার দরকার নেই। লেটস টক অ্যাবাউট আমেরিকান প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড উইনার ডক্টর ইউনুস। গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের কাছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের 666 কোটি টাকা কর দাবির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। এর ফলে ডক্টর ইউনুসকে এই টাকা সরকারকে পরিশোধ করতে হবে। কোনো কিছু লক্ষ্য করেছেন? 666 কোটি টাকা 666 কোটি টাকা। হঠাৎ করে এই মুহূর্তে আসা ডক্টর ইউনুসের 666 কোটি টাকার খবর বেশ ভালোই মিডিয়ার মধ্যে চলছে। আপনারা কি জানেন 666 কিসের নাম্বার? 666 days. Astaghfirullah. Astaghfirullah. WWE স্যাটানিজমকে অনুসরণ করে নিজেও একটি বিগ ইভেন্টে তাদের একজন রেসলারকে, যেহেতু WWE স্ক্রিপ্টেড, 666 দিনের জন্য চ্যাম্পিয়ন রাখে। সে ব্যাপারে যখন একজন মুসলিম রেসলার কথা বলছিল তখন পাশাপাশি আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ে, কারণ সে এই নাম্বারের অর্থ জানে। এই রিপিটেটিভ নাম্বারগুলো অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল। যারা জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করে তারা এগুলো ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করে বিশেষ কিছু মুহূর্তে। বড়সড় কোনো ইম্পর্টেন্ট ঘটনা ঘটানোর সময়। 5 এপ্রিল 2020-এ লকডাউন চলছিল। নরেন্দ্র মোদী পুরো ভারতবাসীকে আহ্বান করেছিল করোনাকে প্রতিহত করতে এক্স্যাক্টলি রাতের 9টা বাজে 9 মিনিটের জন্য ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে যেন সবাই দাঁড়িয়ে থাকে। নাম্বার 9 বারবার রিপিট করার কারণ হলো নাম্বার 9 হচ্ছে ফিনিশিং বা এন্ডিং নাম্বার। সে ঠাট্টা করার জন্য এই কাজ করেনি, মস্করা করার জন্য করেনি। তার বিশ্বাস এভাবে করোনা শেষ হবে। অ্যাপল কোম্পানিও তাদের প্রথম কম্পিউটারের দাম রেখেছিল $666। এই নাম্বার রিপিট করার বিষয়টি অর্থহীন নয়। বাইবেলের রেভেলেশন চ্যাপ্টারে 666 এই নাম্বারটিকে দাজ্জালের ছাপ বলা হয়েছে। কাকতালীয়ভাবে 1 কোটি টাকা এদিক ওদিক নয়, এক্স্যাক্টলি 666 কোটি টাকা ঋণ আমাদের বাংলাদেশি সরকারের কাছে ডক্টর ইউনুস সাহেবের। ইনি তো সেই ব্যক্তি যিনি কিনা ইউগান্ডার LGBTQ মুভমেন্টের মাইনরিটির পক্ষে সাইন করেছিলেন তার বাদবাকি নোবেল প্রাইজ উইনারদেরকে নিয়ে। সে কি গে, লেসবিয়ান, LGBTQ কে সাপোর্ট করেনি 2012 সনে? এটা কি সবাই ভুলে গিয়েছে? এটা কিসের সিম্বল? সে যেটা হাত দিয়ে বানাচ্ছে, কোত্থেকে শিখে এসেছে সেই সিম্বল, যার অর্থ 666, যেটি আপনি অসংখ্য সেলিব্রিটিদেরকে হাত দিয়ে বানাতে দেখবেন যারা ইলুমিনাতির পাপে। সময় টিভি দেখুন কি লিখেছে। সময় টিভি এই বিষয়ে ভালো করে জানে এবং সেও পাপেট সরকারেরই পাপেট ছিল, পাপেট মিডিয়া। এখানে দেখুন ওদের কোড মেসেজ, ইন ডক্টর ইউনুস উই ট্রাস্ট। এই ডায়লগটা কিসের ডায়লগ বলেন তো? এটা সেই $1 বিলের পেছনের ডায়লগ যেখানে পিরামিড এবং দাজ্জালের চোখ আঁকা আছে, তার পাশাপাশি এই ডায়লগ লেখা। এটা কোন গড? এই ডলার বিল যারা ডিজাইন করেছে তাদের গড, ফ্রিমেসনদের গড, দাজ্জাল, যেটা আমরা সবাই জানি। এই একই ডায়লগ ব্যবহার করে ডক্টর ইউনুসকে সম্বোধন করে সময় টিভি কি বুঝিয়েছে? ইন গড উই ট্রাস্ট চেঞ্জ করে ইন ডক্টর ইউনুস উই ট্রাস্ট। এই সেম ডায়লগ ডক্টর ইউনুসের জন্য ব্যবহার করে ওরা কি কোড মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছে? এটা আমার আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন, আপনারা চিন্তাশীল। সময় টিভি সহ বাদবাকি দাজ্জালি মিডিয়া, আর্নট দে লাফিং ইন দ্য কর্নার অ্যাট ইউ? এত বছর ধরে তো অনেক বুঝিয়েছি এগুলো নিয়ে। ইভেন আমি বারবার বলেছি ইউএন আমেরিকার কোনো সাগরেদকেই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব না দিতে। এখন আমি যখন ভিডিওটি রেকর্ড করছি সে হয়তো শপথ গ্রহণ করছে। অনেকে বলতে পারে যে ভাই তার ব্যাপারে আগে সতর্ক করলেন না কেন? আমি ইউএন আমেরিকার ব্যাপারে তখনও সতর্ক করেছি যখন কিনা আমার এবং ভারতকে নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন ছিল। আমি তখন ইউএন আমেরিকা নিয়ে সতর্ক করেছি যখন সবার ভারতের দিকে নজর ছিল, এর দিকে তাদের ফোকাস ছিল, জাস্ট বিকজ স্বৈরাচারের দ্বারা সে নির্যাতিত ছিল। সো হি হ্যাজ টু বি দ্য রাইট পারসন। এটা কি কোনো লজিক নাকি? যদি এ রং হয় অটোমেটিকলি বি রাইট হয়ে যায় না? আমি বলেছিলাম 111 রিপিট না করতে। যাই হোক, ইতিহাস থেকে যদি মানুষ শিক্ষা না নেয় তাহলে আর কিছুই করার নেই। ফি আমানিল্লাহ।